नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविन्दा यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तेलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप बालकृष्ण लाल जी की जय। मंगलाचरण भगवान सवारनी रूपेरी आभा राजा परीक्षितना जीवननी अंदर एक एवी आशानी किरण लई अने पधारे छे के राजा परीक्षित जीवन ने धन्य अनुभवे छे। त्रीजा दिवस जीवन नो उदय थाय छे। गंगाना किनारे राजा परीक्षित एक घड़ी एवी नथी के जेमा एमणे भगवान नु ध्यान न धर्યું होय, परमात्मा ने विसरा होय, एवी एक घड़ी राजाना जीवनमां छे नहीं। बाल्य स्वरूपनु ध्यान धरी अने राजा परीक्षित हवे पावनकारी कन्हैयानी जे उत्तम लीला छे अने भाग्यथी जेने सांभळवा मळे छे। जगतना कोई पण कार्य करवा होय ने सजनो तो केवल एमा आपणी इच्छा नी जरूर पड़े छे, थोड़ीक मेहनत नी जरूर पड़े, आपणी इच्छा नी जरूर पड़े। पण ज्यारे प्रभु भजन करवुं होय, भक्ति करवी होय, तेमां स्वयं परमात्मानी भगवान नी जरूर पड़े छे। एनी इच्छा होय ने ज्यां पर कृपा राम की होई तां पर कृपा करे सब कोई। जेना पर राम कृपा करे, भगवान जेना पर कृपा करे ने अद्भुत चरित्र छे ने बधाय एने जीवन में सांभळवा माटे मळे। राजाना जीवनना त्रीजा दिवसनी अंदर भगवान सूर्यनारायण रूपेरी आभा लई अने राजाना जीवन ने प्रकाशित करे छे। समस्त गंगाना किनारे सर्व ऋषिगणो, सर्व मानव, किन्नर, गंधर्व जे कोई जीव धर्म कार्य माटे आमंत्रित करवामां आव्या हता ए आज एक चित्त थई परमात्मानुं स्मरण करे छे, भगवाननुं ध्यान धरे छे। सुखदेवजी महाराज कथानो आरंभ करे छे। 5मा स्कंदनी अंदर कथा आरंभ छे। श्रीमद् भागवतना 12 स्कंद 335 अध्याय अने 18,000 श्लोक छे ने एनी यात्रा छे कृष्णनी। अनेक राजाओना गुणगान छे एनी अंदर। रामावतारनी कथा, सतयुगनी कथा, द्वापर युगनी, कलयुगनी चारेय युगोनुं वर्णन छे श्रीमद् भागवतनी अंदर। वैराग्य वक्ता सुखदेवजी महाराज जेने केवल मोक्ष अर्पण करावानो छे, बीजी कोई आशा नथी जीवनमां सिवाय मोक्ष ने। राजा परीक्षित ने केवल मोक्ष अर्पण करावो छे, एटला माटे थईने भागवतजीनुं आराधन करे छे। तो जीवन ज्यारे अंत वेड़ाए जाय सज्जनों, आ शरीर थी ज्यारे ताप, संताप ने पाप ज्यारे थाय छे, एमांथी जो कोई उद्धार करतो होय तो ए भागवत जी छे, भागवत कथा छे। पण भक्ति खांडा केरी धार छे। भगवाननुं नाम छे ने एनी अंदर शक्ति छे। परमात्मानुं नाम एनी इच्छा वगर लेवा न दीए। कारण के भक्ति ज्यारे करवा माटे बेसो ने तो इंद्रिय छे साथ न दिए। सौथी पहला शरीर छे ने साथ न दिए,
પછી મન સાથ નથી દેતું. મન છે એક જગ્યાએ ભગવાનના લાખ સ્મરણની અંદર તમે એને આગ્રહ કરો તો એ મન છે ત્યાં સ્થિર નથી રહેતું. એ તો કોઈ સંત વિરલા હોય, ઘણી ભગવાનની ભક્તિ કરી હોય, પરમાત્માના પાવનકારી ભક્ત હોય ને, કેટલાય જન્મોથી એની જેની નિયમ રાખ્યો હોય ને, એના જીવનની અંદર મનની શાંતિ મળે. પ્રાતઃકાળનું સ્મરણ, સવારે ઉઠવાની, પરમાત્માનું સ્મરણ કરવાની, પૂજાનું વિધાન શાસ્ત્રમાં એટલા માટે થઈને લખ્યું છે. સકલ સંસાર જ્યારે નિંદ્રાને આધીન હોય, વહેલી સવારનો સમય હોય, આપણે જાગૃત થઈ જાય. ઘર સંસાર કુટુંબ પરિવાર આ કોઈની આધિ વ્યાધિ કે ઉપાધિ એ હજી આવી ન હોય, અને એ સમય એ વેળાએ શરીરને કોઈ પ્રકારનો હજી ખોરાક આપ્યો ન હોય, ન ભોજન કર્યું હોય, એ પેલા ભજન કરવાનું છે, પરમાત્માનું સ્મરણ કરવાનું છે, જે થકી મન છે સ્થિર રહી શકે. તો ભક્તિ કરવામાં સૌથી પહેલે ઘર બાધા કરે છે. ઇન્દ્રિય શરીર છે કરવા ન દે ભક્તિ, મન છે પરમાત્માનું સ્મરણ ન કરવા દે. આ બધાને સ્થિર રાખવા હોય ને, તો એના માટે નિયમ પાલન કરવો જરૂરી છે. એક બે દિવસ કે એક બે મહિનામાં એક કથા સાંભળવાથી આ નિયમનું પાલન નહીં થઈ શકે. કેટલાય જન્મો સુધી એ નિયમને પાલન કરવું, મનને સ્થિર રાખતા શીખવું પડશે. પ્રભુ મારી આંખ છે, સિવાય તારા દર્શનને મને બીજું કાંઈ ન દેખાવું જોઈએ. મારા શ્રવણ ઇન્દ્રિય છે, એમાં તમારું નામ સિવાય એની અંદર બીજો એક શબ્દ પણ ન પડવો જોઈએ. મારું મુખ છે પ્રભુ તમારા નામ સ્મરણ સિવાય એક શબ્દનો ઉચ્ચાર ન કરે. એવી જેવી કૃપા માગે ને ભગવાન એના ઉપર દયા કરે. રાજા પરીક્ષિત બાલ્ય અવસ્થાનું ધ્યાન ધરી પરમાત્માની અંદર સતચિત આનંદ સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, જેનામાં સતથી અને ચિત્તથી, સત્યથી ચિત્તની અંદર જે આનંદ રૂપી પરમાત્મા પધારે છે, એવા પુરુષ છે ને, એવા જે સ્ત્રીઓ હોય, એવા જે માનવ હોય, ભક્તિ એના જીવનની અંદર નિરૂપણ થાય. અને એ સમય રાજા પરીક્ષિત ત્રીજા દિવસની સુંદર મજાની ભાગવતજીની યાત્રા કરવા માટે થઈને તૈયાર થયા. જલનું પાન કરી ગંગાના કિનારે, વિચાર કરજો કેટલી અદ્ભુત જગ્યાની પ્રાપ્તિ થઈ છે. અને જ્યાં જ્યાં ભાગવતજી બિરાજમાન હોય ને, એ તીર્થ સ્થળ બની જાય છે. સકલ તીર્થ નું આવાહન થાય છે. જ્યાં ભાગવતજી બિરાજે ને, જ્યાં પરમાત્મા વાંગમય સ્વરૂપે આવે છે, એ જગ્યા સમસ્ત તીર્થ થઈ જાય છે. ગંગાનો કિનારો છે. રાજા પરીક્ષિત ગંગાજીમાં સ્નાન કરે છે, ગંગાજીનું પાન કરે છે, અને અલૌકિક એવી પરમાત્માની ભાગવતજીનું રસપાન કરે છે. તે દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. પીબત ભાગવત રસમાલયમ, ભાગવતજીનો રસ અને ભક્તિ છે ને, એ સજનો સકલ સંસારની એક એવી વસ્તુ, ભક્તિ એક એવી વસ્તુ છે કે જેની અંદર સમસ્ત કામનાઓનો જ્યારે વિરામ થશે ને, ત્યારે જે ઉત્પન્ન થાય ને ભક્તિ કહેવાય. અને જ્યાં સુધી મનની અંદર બધી કામનાઓ હોય ને, ભક્તિ છે ને આવતી નથી. જલારામ બાપા થઈ ગયા, સંત તુકારામ થઈ ગયા, મીરાબાઈ થઈ ગયા, જેને અનન્ય ભક્તિ કરી છે. ઘર સંસારનો બધાયનો ત્યાગ કરી અને કેવલ ભક્તિમય જીવન જનીએ
અને આપણાથી બે નામ પણ લેવાતા નથી. જાગવાનું કહેશે આપણે કોઈ તો રાત્રે વાતો કરતા કરતા મોડી રાત થઈ જાય. પ્રભુનું સ્મરણ કરવા માટે કોઈ બેસાડે તો 1 કલાક બેસવા તૈયાર નથી. વાત જ્યારે પ્રવસી નગર કીજે સબ કાજા, હૃદય રાખી કૌશલપુર રાજા. નગર ભ્રમણ કરવા જવું હોય તો ઘણો સમય છે ની ટૂંકો પડે. જેમ જીવનના વાર્તાલાપો છે, જીવનની અંદર એટલી બધી ચર્ચાઓ છે ને કે આખું જીવન વાતો કરી રાખવું ને ટૂંકું પડી જાય. પણ પ્રભુ ભજનનું જ્યાં નામ આવે તો મન ત્યાંથી દૂર થાય, ઇન્દ્રિય ત્યાંથી ભાગે. સંત તુકારામ હતા, ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરતા હતા અને એનું જીવન કેવું હતું? વૈરાગ્યનું જીવન હતું એમનું. ભિક્ષા માંગવા માટે જતા, ભિક્ષા માંગી અને જે કાંઈ માંગવાનું મળતું ને એમાંથી દાન અર્પણ કરી અને પછી પોતે ભોજન કરતા. આજના યુગની અંદર પરમાત્માએ આપણે ઘણું આપ્યું હોય તો આપણે આપી ન શકીએ કોઈને. અને અહીંયા સંત તુકારામ ભિક્ષા લેવા માટે જાય, ભિક્ષા માંગવા માટે જાય અને જે માગી આવે એમાંથી દાન અર્પણ કરે ને પછી જો વધે તો ઘરે લઈને આવે. પણ જે ગામ હોય ને એની અંદર બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિઓ હોય, ગામની અંદર અજ્ઞાની હોય, પ્રકારના માણસો હોય ગામની અંદર. તો સંત તુકારામ ભિક્ષા માંગવા માટે થઈને નીકળ્યા અને એ દિવસ એવું બન્યું કે ભિક્ષાની અંદર શેરડીનો આખો ભારો મળ્યો. ધન દોલત રૂપિયા પેલે કઈ મળતું નહીં. ઈ સંત તુકારામને શેરડીનો ભારો આખો મળ્યો અને ગામની અંદર જે અજ્ઞાની હતા સંતને એ જાતા ન કરી દે. ભગવાનની સંતની એની પરીક્ષા લે. એક ભાઈ જઈને દોડતા ને સંત તુકારામને ઘરે જઈને કહેવા લાગ્યા કે ગોરાણીમાં આજ તમારે ભૂખા સૂવું નહીં પડે. આજના દિવસે તમારે ભૂખ નહીં કાઢવી પડે, કારણ કે મહારાજને આખો એક શેરડીનો ભારો મળ્યો છે અને સરસ મજાની શેરડી છે જેમાં અખૂટ રસ છે. ગોરાણીમાં તો રાજી થઈ ગયા. સંત તુકારામના ઘરેથી હતા. સંત તુકારામ તો એ શેરડીનો ભારો હતો એ જે લઈને આવ્યા હતા ભિક્ષાની અંદર, એમાં પાછું દાન દેતા દેતા ઘરને આંગણે પહોંચ્યા તો એક જ સાઠો રહ્યો હતો. ખાલી બધી દાનમાં દેવાઈ ગઈ. આખો ભારો હતો ને એ બધી દાનમાં અર્પણ થઈ ગઈ અને એક જ સાઠો રહ્યો ખાલી. એ જ્યાં એક સાઠો લઈને ઘરે પહોંચ્યા એટલે સંત તુકારામના પત્ની હતા ને એને ક્રોધ વ્યાપ્યો. આખો ભારો શેરડીનો હતો, ક્યાં આપી આવ્યા તમે ક્યારે પોતાનામાં સમજ્યા નહીં. અમે ઘરે ભલે રાહ જોતા હોય. આવા શબ્દ કીધા. અતિ ક્રોધ થયો. તો તુકારામના પત્ની હતા ને એને શેરડીનો સાઠો લઈ અને તુકારામને માર માર્યો હતો. સંત તુકારામના વાસાની અંદર ઈ શેરડીના સાઠાના નિશાન થઈ ગયા અને શેરડીના સાઠાના 2 કટકા થઈ ગયા. એમના ધર્મપત્નીએ તુકારામને એટલો માર માર્યો હતો. ભારો લઈને આવ્યા હતા અને પછી દાનમાં આપી દીધું હતું ને એટલે એક જ સાઠો ઘરે પહોંચ્યો. ઈ કટકા થઈ ગયા. સંત તુકારામે 2 કટકા ઉપાડ્યા, એના ધર્મપત્નીના હાથમાં અર્પણ કરે છે કે અલિયો દેવી, એક આ કટકો તમે ખાજો અને બીજો કટકો છે ને ઈ છોકરાઓને આપજો. આ સંતનું હૃદય છે સદનો. જેને ભક્તિ કરી હોય ને એના જીવનની અંદર આંખની અંદર રાગ દ્વેષ નથી હોતા.
કરી છૂટવાની કઈક ભાવના જ્યારે ઉત્પન્ન થાય ને ત્યારે પ્રભુનું સ્મરણ થાય. ભગવાનનું સ્મરણ હાલતા ચાલતા દરેક વ્યક્તિનું કામ નથી. ને ભગવાન જેને પોતાના સમજે છે ને, દુઃખ એને અર્પણ કરે છે, નામ લેવાનો અધિકાર એને પરમાત્મા આપે છે. નકર ઘણી વખત બને કે તમે તૈયારી કરી લ્યો બધી યાત્રા કરવા જવાની અને યાત્રાઓ કેન્સલ થઈ હોય. ઘણા વ્યક્તિઓ છે એવા, બધી તૈયારી કરી લીધી હોય કે હવે જઈને હરિદ્વાર નાયાવું છે, ભગવાનના દર્શન કરી આવ્યા છે, અને કા ત્યાં જઈને પહોંચે એટલે બહુ ભીડ હોય, દર્શન થાય જ નહીં. હોટલ ગેસ્ટ હાઉસમાં રોકાઈ જમીને પાછું આવતું રહેવું પડે. કારણ ભાવની અંદર ખોટ છે, સજ્જનો ત્રુટિ છે એમાં. અને બધું ત્યારે પરિપૂર્ણ થશે. સકલ તીર્થ ઘર કે આંગન, ઘરનું આંગણું છે ને એ બધા તીર્થોનું સ્થાન છે. બધોય તીર્થ ત્યાં આવે છે. દુનિયાનો કોઈ છેડો હોય ને તો એ ઘર છે. અને ત્યાં જો શાંતિ ન હોય ને, એ ઘર છે એ તીર્થ બનીને ન રહે ને, તો દુનિયામાં ક્યાંય શાંતિ નહીં મળે જીવને. ગમે એટલી જગ્યા ફરી આવશો, અને શાંતિ ક્યારે ઉદ્ભવશે? એ ઘરને તીર્થ બનાવશું તો, ભક્તિ કરી હશે તો, જ્ઞાન આવ્યું હશે ને તો, વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયું હશે, કાંઈક જાતું કરવાની ભાવના રાખી હશે ને, તો ઘર છે ને તીર્થ બની જશે. અને તીર્થોની અંદર સદાને માટે દેવતાઓ રમણ કરે છે. એમાં દુઃખ ન હોય, પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ હોય. ત્યાં ભાગવતજી સાંભળવાનું, પરમાત્માનું નામ લેવાનું કારણ એવું નથી હોતું કે સતત 24 કલાક આપણે પ્રભુનું નામ લેતે રાખીએ, ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ. પણ જ્યારે જ્યારે સમય મળે, સમય અનુકૂળ હોય, એ ઘડી છે ને જાતિ ન કરતા એ ઘડીને વધાવી લેજો. જીવનમાં આ મોકો પાછો મળશે કે નહીં કોઈને ખબર નથી. શરીર પાછું સાથ દેશે કે નહીં, આ સમય પાછો જીવનમાં આવશે કે નહીં કોઈ જાણ્યું નથી. અને માનવ શું કરે છે? ભૂતકાળ જે વીતી ગયું હોય ને યાદ કરે ને, અમે બહુ દુખી હતા, બહુ દુઃખ જોયું છે, ઘણી વેદનાઓ સહન કરી છે, ઘણી તકલીફ ભોગવી છે. હવે એક વિચાર કરજો કે હું કે તમે કઈ તકલીફ ભોગવીએ તો કોક માટે થોડા ભોગવીએ, મારા તમારા માટે હોય. આપણે દુઃખ જોયા હોય તો કોક માટે ન જોયા હોય, સ્વયં આપણા માટે જ જોયું હોય. આપણે દુઃખી થઈને કે પાડોશીને સુખી ન કર્યા હોય. ભૂતકાળને યાદ કરે. અમે ઘણી મહેનત કરી, કાંઈ હતું નહીં પહેલે, ઈ નહોતું એ ભાગ્ય હતા, એવો સમય હતો નહોતું. પછી જ્યારે પ્રાપ્તિ થઈ જાય ને ત્યારે એવો વિચાર કરે, બચાવીને રાખશું, સાચવીને રાખશું, નકર ભવિષ્યમાં આવનારા સમયમાં શું કરશું? એક તો ભૂતકાળને યાદ કરીને દુખી થાય, ભવિષ્યનું વિચારીને દુખી થાય. વર્તમાન છે અત્યારે જે સમય હાલે છે ને એને દુખી કરી નાખે છે. મુખ પર ક્યારે રોનક જોવા ન મળે. સ્મિત જે રેલાવવું જોઈએ. ગમે એવડો તહેવાર હોય, વાર હોય, એક વસ્તુને નોટ કરજો તમે. જે ગામની અંદર આપણે રહેતા હોય ત્યાં તમે જાજો, સવારથી ઉઠીને દર્શન કરવા ભગવાનના મંદિરે જાજો, બજારની અંદર કોઈના ચહેરા ઉપર તમને રોનક નહીં દેખાય. જેને નૂર કહેવામાં આવે, સ્મિત જેને કહેવાય, અખંડ આનંદ કોઈના ચહેરા ઉપર દેખાશે નહીં. ઉપાધિમાં જ જીવ ફરતું હશે. બધાને એમ થાય છે કે મારા સમાન કોઈ દુખી છે જ નહીં દુનિયામાં. અને એક વસ્તુ છે, દુઃખ આવ્યું હોય, સમસ્યા આવી હોય, તેનું સમાધાન છે એ ભેગું લઈને આવે. ઉપાધિ કરવાથી જો દુઃખ વયું જતું હોય તો આપણે ભાડે માણસ રાખીને ઉપાધિ કરાવીએ, 500 રૂપિયાની હાજરી આપીએ. તમે અમારા ભેગા ઉપાધિ કરો, આ દુઃખ વયું જાય. ઉપાધિ કરવાથી, ચિંતા કરવાથી દુઃખ જવાનું નથી. એ સમસ્યા સમાધાનને ગોતવાથી જશે.
ભાગ્યના ખેલ છે ને સજનો, વિધાતા લલાટ પટ લિખિતમ વિધાતા ષષ્ઠમે દિને. મારા તમારા બધાય ભાગ્યની અંદર છે ને છઠ્ઠી લોટાઈડી હોય બધાયને. લલાટ પટ લિખિતમ વિધાતા ષષ્ઠમે દિને. વિધાતાએ છે ને લેખ બધાય લખી દીધા છે છઠ્ઠીના દિવસે. તમારે શું થવાનું છે, શું કરવાનું છે, બધું લખાઈ ગયું છે. તો આપણે શું કામ ચિંતા કરવી જોઈએ? એકવાર બધું એના ઉપર મૂકી દો મારા વાલા. જેમ તે ધાર્યું હોય ને એમ હું રહેવા માટે તૈયાર છું. એક વખત આપણા જીવનની દોરી છે ને એના હાથમાં મૂકી દો. મારા ભગવાન, મારી દોરીને, મારા જીવનને તમે સંભાળજો. આપણું વિચાર્યું કઈ થતું જ નથી તો પછી વિચાર જ શું કામ કરવા જોઈએ? ઘરની અંદર 5-7 વ્યક્તિ હોય, બધાય વ્યક્તિ એવું ઈચ્છતા હોય કે આપણે જે ઈચ્છા કરીને એ જ પ્રમાણે બધાય ચાલે, જેમ આપણે વિચાર કરીએ. બધાની ઈચ્છા એવી હોય, પણ એ 5-7 વ્યક્તિની ઈચ્છા એક નથી હોતી, એક રાશિ નો હોય બધાની. ચા પીવો હોય ને ખાલી તો કોઈને મીઠો જોતો હોય, તો કોઈને કડક જોતી હોય, કોઈને મોરો જોતો હોય. ડાયાબિટીસ થયો હોય, મોરો ચા પીતા હોય, એ ન પી શકે. એ ઘરના બધા સદસ્ય લાડવા શ્રીખંડ ને ખાતા હોય, બેઠા હોય, અમને ક્યાં હાલે છે? અને ભગવાન એવી કળા કરે હો, પરમાત્માએ બધું અર્પણ કરી દે ને પછી જમવાની ના પડાવી દે, બહાર નીકળવાની ના પાડી દે. બધું ભગવાન અર્પણ કર્યું ને હવે બરોબર શાંતિ છે, બધું આનંદ છે. બેસવાનો વારો આવે ને તો પરમાત્મા કે સાહેબ આગળ જવું પડે ને. સાહેબ કે ખબરદાર કાંઈ જમતા નહીં, મગની ખીચડી ને. ઘણા માણસો અમે જોયા છે કાકડી ને ટમેટા ને એવું જ ખાલી ખાતા હોય, ના પાડી હોય. જેને નથી દીધું એને અધિકાર આપ્યો છે જમવાનો, કંઈક જમતા જાઓ. પરમાત્માની લીલા છે આ બધી. લલાટ પટ લિખિતમ વિધાતા ષષ્ઠમે દિને. જ્યાં જરૂર છે ત્યાં જીવ દેતા નથી, જ્યાં નથી જરૂર ત્યાં બે હાથે વેચવા તૈયાર થાય. જે વિધાતાએ લખ્યું છે એ જ થવાનું છે. પ્રિયવ્રત રાજા ઉતાનપાદના ભાઈ હતા, મનુ ભગવાનના દીકરા હતા. બીજા પ્રિયવ્રત રાજા તપ કરવા માટે થઈને નારદજી પાસે ગયા હતા. વિશ્વકર્મા ભગવાનની એક દીકરી હતી જેનું નામ બહિર્ષ્મતી હતું. એમની સાથે પ્રિયવ્રત રાજાના લગ્ન થયા હતા. બહિર્ષ્મતી સાથે એમના લગ્ન થયા. રાજા પ્રિયવ્રતને ત્રીજી પેઢીએ નાભી નામે રાજા થયા. નાભીને ત્યાં ઋષભદેવ થયા અને એમને ત્યાં 100 દીકરા હતા અને સૌથી મોટા દીકરાનું નામ ભરતજી હતું. આ ભારત ખંડ છે ને પાવનકારી ભૂમિ છે સજ્જનો. આપણે સ્વાભિમાન હોવું જોઈએ જે આ ભૂમિ ઉપર આપણે જન્મ લીધો છે. અને એમાંય સૌરાષ્ટ્રની આ ભૂમિ, પરમાત્મા જન્મ કેવલ ગોકુલ મથુરા વૃંદાવનની અંદર 7 વર્ષ જ ભગવાન રહ્યા છે. પરમાત્મા એ ભૂમિનો ત્યાગ કરી અને ભગવાન દ્વારિકાધીશ આપણી સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ ઉપર પધાર્યા છે. અહીંયાના માનવને એવું સ્વાભિમાન હોવું જોઈએ કે ભગવાન અમે તો તારા ભૂમિની અંદર અમે જન્મ લીધો છે. ઘણા પુણ્ય કર્યા હશે ને ત્યારે આ ભૂમિ ઉપર જન્મ મળ્યો. લંડન, અમેરિકા, ઈરાકમાં જન્મ થયો હોત ને તો ત્યાં ભાગવતજી નાતે ને એવું કઈ છે જ નહીં, ભગવાન છે નહીં. આ દેશની પવિત્ર એવી માટી છે કે બધું અહીંયા પૂજાય છે. માટીની પૂજા થાય, જલની પૂજા થાય. ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, ગંડકી, ગોદાવરી. વર્ષા ઋતુ આવે અને જમીનની અંદર ઘાસ ઉગે ને એ પરમાત્માની પૂજામાં વપરાય છે. જેને દર્ભ કહેવાય, જેને દ્રોખડ કહેવાય, એ પરમાત્માને ચડે. દરેક વસ્તુ પવિત્ર છે અહીંયાની.
અને એવી પાવનકારી પવિત્ર ભૂમિની અંદર આપણો જન્મ થયો હોય તો આ જન્મ છે ને વ્યર્થ ન જાય ને એનું બરોબર ધ્યાન રાખવાનું છે. બરોબર ભલી ભાંતિ એનું ધ્યાન રાખી જીવન જીવવાનું છે. ભરત રાજા હતા. આ ભારત ભૂમિનો એક રાજવી હતો જેના તપથી આખું એ ભારત છે ને એ સર્વ ભારત સુખી હતું. રાજા જે ભરત હતા એની પ્રજા કોઈ દુખી હતી નહીં, કારણ કે ઘરના જે વડવાઓ હોય ને એના હાથની અંદર ઘરની દોરી હોય ને, સજ્જન વ્યક્તિ હોય એના હાથની અંદર, ઉંમરથી મોટા નહીં પણ જે સજ્જનતા હોય, જેનામાં થોડી ઘણી પરમાત્માએ ભક્તિ અર્પણ કરી હોય, થોડું જ્ઞાન હોય, એના હાથમાં ઘરની દોરી હોય તો કોઈ જીવ દુખી ન થાય. રાજા ભરતના રાજ્યની અંદર પ્રજા, સમસ્ત પ્રજા સુખી છે, કોઈ દુખી નથી, દરેક જીવ છે એ બધું સુખી છે. ને રાજા કીર્તિવાન છે, ભગવાનના ભક્ત છે. મૃગયા કરવા માટે થઈ અને રાજા ભરત અશ્વ ઉપર સવાર થયા, વનવગડાની અંદર મૃગયા કરવા માટે થઈને નીકળ્યા. મૃગયા કરતા કરતા રાત્રિનો સમય થઈ ગયો. જોયું કે કોઈ આશ્રમ છે, પર્ણ કુટીર છે, એ કુટીરની અંદર જઈ અને રાજા રાતવાસો અહીંયા કરીને પરત પાછા સવારે આપણે મહેલ તરફ ફરશું એવો વિચાર કરી અને કુટીરની અંદર રાત્રિનો વાસ કરવા માટે થઈ, રાત્રિ રોકાવા માટે થઈ ભરત રાજા તે કુટીરની અંદર પધાર્યા. મધ્યરાત્રિ થઈ એટલે બાજુની અંદર એક સરોવર હતો. સરોવરના નીર છે સુંદર મજાના મધુર નીર હતા. રાજાને જે મહેલની અંદર રહેતા હોય ને એને ઝૂંપડીની અંદર નિંદ્રા ન આવે. પણ આ તો સમયની બલિહારી છે સજનો. કોક દિવસ ઘીના ઘડા તો કોક દિવસ મુઠ્ઠી ચણા. બધોય સમય સરખો નથી હોતો માનવના જીવનની અંદર. नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे सूखे भात, और प्रीत न देखे जात कजात. પણ અંતરથી ભાવ જ્યારે ઉપજે ને ત્યારે એ બધું લાગે. ભગવાન ધન અર્પણ કરી દે, સંસારની બધી વસ્તુ તમે લઈ શકો એમ હોવ. 56 વાટકે ભોજન બનાવ્યા હોય, કામવાળાઓ કામ કરતા હોય અને સરસ મજાના પકવાન બન્યા હોય, પણ ભૂખ તો પરમાત્મા આપે ને તો જ લાગે, બાકી ખવાતો નથી. એ ક્યાંય વેચાતી મળતી નથી. સુંદર મજાની તમે પથારી લઈ શકશો, દંડલોકના મખમલના તમે રજાઈઓ ગાદલા આપણે લઈ શકીએ. નિંદ્રા તો ભગવાન દીએ ને તો આવે, બાકી નિંદ્રા ક્યાંય વેચાતી નથી મળતી. જે ધનથી નથી આવતું ને કદાપી નહીં આવે, ક્યારે એવું નહીં બને કે આવી જશે. તો જે મહેલમાં રહે છે એને ઝૂંપડામાં નિંદ્રા ન આવે. રાજા ભરત ભારત દેશનો રાજવી છે. મહેલની અંદર રાજાને નિંદ્રા નથી આવતી. સરોવરની અંદર મધુર જલ હતા અને નીરના દર્શન કરતા કરતા આભામંડળને નિહારે છે રાજા. હવે રાત્રિ આ ક્યારે વીતે અને ક્યારે હું પાછો મહેલ જાઉં, રાજા ભરત એવો વિચાર કરે છે. મધ્યરાત્રિ થઈ, હરણનો સમૂહ હતો, ટોળું હતું. એ હરણનું ટોળું છે એમાં સરોવરની અંદર જલનું પાન કરવા માટે થઈને આવ્યા. એ હરણના સમૂહમાં એક ગર્ભવતી હરણી હતી. રાજા બધું પોતાની સગી આંખે આ બધું નિરખે છે. એક ચિત્ત થઈ અને રાજા બધું જુએ છે. નયન કા કામ હે સુંદરતા કો દેખના. જ્યાં જ્યાં સુંદર વસ્તુ હોય ને આંખ છે ને આપ મેળે વઈ જાય છે. એટલે રાજા બધું નિહારે છે, બધું જુએ છે. હરણનું ટોળું જલ પીવા માટે આવ્યું. ગર્ભવતી હરણી હતી.
જ્યાં જલ હજી પીતા હતા એટલે અચાનક સિંહની ગર્જના થઈ અને સિંહ ગર્જનાની સાથે એ ગર્ભવતી હરણી હતી ને એનું બચ્ચું છે એ પડી ગયું ત્યાં. રાજા ભરતને એમ થયું કે આ બચ્ચાનો જીવ હું બચાવી લઉં એટલે દોડી અને એ હરણના બચ્ચાને પર્ણકુટીરની અંદર જ્યાં પોતે રાતવાસો ગુજારતા હતા ત્યાં લઈને આવી ગયા. સવાર થયું, રાજા ભરત હવે એ હરણના બચ્ચાને લઈ અને પોતાના મહેલે થઈ ગયા. હવે એટલી બધી પ્રેમ કરે છે હરણના બચ્ચાને. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ ભાગવતજીની અંદર સર્વ જે કથા છે ને કેવલ પ્રેમ અને પ્રેમથી જોડેલી છે. રાજા ભરત હરણના બચ્ચાને અદ્ભુત પ્રેમ કરવા લાગ્યા. એટલી બધી મમતા જાય ગઈ. હવે હરણનું બચ્ચું જો નિંદ્રા કરે તો ભરતજીને નિંદ્રા આવે. હરણનું બચ્ચું જમે ભોજન કરે તો ભરતજી ભોજન કરે. હરણનું બચ્ચું છે જલનું પાન કરે, જલ પીએ તો ભરતજી પીએ. એટલી બધી મમતા લાગી. અને જ્યાં મમતા લાગી હોય, જ્યાં પ્રેમ કર્યો હોય ને ત્યાં સિવાય દુઃખ ને બીજું કાંઈ ન મળે છે. પ્રેમ છે ને એની પરિભાષા છે ત્યાગ. એનો કોઈ મોલ નથી હોતો. જ્યાં પ્રેમ કર્યો હોય એનો ત્યાગ કરવાનો, મમતા નહીં રાખવાની. અને એવી એ મમતા, એવો પ્રેમ શું કામનો કે જે જગતના બંધન કારક છે એમાં બંધન કરી દઈએ. માયાથી જે પર ન થવા દઈએ, પ્રભુને જે મળવા ન દઈએ, એવો પ્રેમ થોડો હોય. લાગણી જ કરવી હોય ને, મમતા રાખવી હોય, પ્રેમ કરવો હોય તો પરમાત્માને સર્વ બંધનમાંથી મુક્ત કરાવી દેશે. બધાય બંધનોમાંથી મુક્ત કરશે. રાજા ભરત અતુલ્ય પ્રેમ કરે છે હરણના બચ્ચાને, અને સ્વયં પોતે એટલું ભાન ભૂલી ગયા. એ સ્વયં પોતે એટલું ભૂલી ગયા કે હું ભારત ખંડનો રાજવી રાજા ભરત છું. અને ઘણી વખત એવું બને કે આપણે કોઈ કાર્યની અંદર એટલા મગન થઈ જાય કે બધું ભૂલાઈ જાય છે, ભાન ભૂલી જાય છે. રાજા ભરત છે એ ભાન ભૂલી ગયા પ્રેમની અંદર. અને પ્રેમને છેલ્લું પગથિયું હોય ને સજનો તો એ વિરહ છે. પહેલું પગથિયું હોય ને તો આનંદ છે, અને છેલ્લું પગથિયું હોય ને પ્રેમનું તો વિરહ છે. જ્યાં પ્રેમ હોય ને ત્યાં વિરહ આવે. આ સંસારની સમસ્ત સંસારની સુંદર મજાની કોઈ જોડી હોય ને તો એ આંસુ અને મુસ્કુરાહટ, હસી છે ને આ સંસારની સૌથી સુંદર મજાની જોડી છે. એ બે ક્યારે હારે ન થાય. અને જે દિવસે એ બે હારે થઈ જાય ને એ દિવસ જીવનનો સૌથી સુંદર મજાનો પલ હોય છે, સુંદર મજાનો દિવસ હોય છે. સ્મિત અને આંસુ જે દિવસે બે હારે થઈ જાય ને. રાજા ભરત હરખના આંસુ હરણને જોઈ અને પોતે સ્મિત કરતા કરતા હરખના આંસુ ખેરે છે. અને એવું બન્યું, સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે પોતાને માનવ હોવાનો અધિકાર, પોતે રાજા ભરત છે એવો અધિકાર છે ને બધું ભૂલી ગયા રાજા ભરત. અને હરણનું બચ્ચું છે પરમધામ પહોંચ્યું, ભગવાનના ધામમાં જવું પડ્યું. નામ છે એનો નાશ છે, જવું બધાઈને છે એક દિવસ. રાજા દુખી થઈ ગયા. મારું હરણનું બચ્ચું વયું ગયું. જેમ એક પિતા પુત્ર માટે રડે એવી રીતનો રાજા દુખી થઈ ગયા. સંતાપ કરવા લાગ્યા. અને એટલા બધા ભાવ વિભોર થયા કે રાજા ભરતનો પણ જીવન છે સદગતિને પ્રાપ્ત થયું. એ યોનિ છે એ પરિપૂર્ણ થઈ ગઈ. માનવ જે જીવન મળ્યું હતું ને એ
વિરામ પામ્યો, એને પણ સદગતિ પરમધામની પ્રાપ્તિ થવા માટે થઈને તૈયારી થઈ. રાજા ભરત પરમધામ પહોંચ્યા અને ભગવાને જોયું કે ખૂબ હરણમાં મમતા રાખી છે. બીજો જન્મ રાજા ભરતનો હરણનો આવ્યો અને એ જ આશ્રમમાં આવ્યો. આ મમતાનું ફળ છે. જેનામાં વધારે આપણે પ્રીતિ રાખીએ ને એના માટે થઈને પાછો જન્મ લેવો પડે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ બનીને આવવું પડે. એટલું બધું પ્રેમ કર્યો, એટલો ભાવ રાખ્યો કે સ્વયં હરણ બની ગયા. પુષ્પ ઉપર જે ભવર મંડરાતો હોય ને એ ભવર નામની યોનિ ભગવાને ઉત્પન્ન નથી કરી ક્યાંય. પણ માખી હોય ને એને ભવર ડંખ મારે છે. જે પુષ્પ ઉપર માખી હોય એને ભવર ડંખ મારે છે અને એ માખી વેદનામાં અને વેદનામાં સ્વયં ભવર બની જાય છે, પોતે ભમરો બની જાય છે. એ એટલી બધી વેદના થાય છે કે સ્વયં ભમર બની જાય છે. રાજા ભરતજી હરણ બની ગયા. સમાધિ ભાષા છે ભાગવતજીની. મમતા રાખજો જીવનની અંદર. પ્રેમ કરવાની મનાઈ નથી. અદ્ભુત પ્રેમ કરજો, પણ ભગવાનને પ્રેમ કરજો, પરમાત્માને કરજો. જ્યાં ઉદ્ધાર થઈ જાય ને ત્યાં પ્રેમ કરજો. કોઈ માનવ, કોઈ જીવ બંધન યુક્ત બનશે અને છુટકારો જોતો હોય ને એ પરમાત્મા અર્પણ કરશે. હવે હરણ બની ગયા, પણ ભગવાનની એટલી કૃપા હતી કે હરણના યોનિની અંદર ભરતજીને બધું યાદ હતું. બધું યાદ હતું કે આપણે આ ભારત ખંડના રાજવી હતા. મનોમન એવો વિચાર કરે છે કે પ્રભુ હવે જે થઈ ગયું પણ એકવાર કૃપા કર અને જો માનવ દેહ મળે ને તો બીજી વખત હવે એટલો બધો પ્રેમ કોઈને કરું નહીં, સિવાય તારા ચરણોનું સ્મરણ કરું, કેવલ તને યાદ કરું. એક વખત હવે ભૂલ થઈ ગઈ. ભરતજી હરણની યોનિમાં એવો વિચાર કરે છે. ભગવાને કૃપા કરી, હરણની યોનિ સમાપ્ત થઈ અને પાછો જન્મ થયો બ્રાહ્મણના ઘરે. અને ત્યાં પણ એ માનવ તરીકે ઉતરા અને એ જન્મમાં પણ એનું નામ ભરતજી પડ્યું. પણ આગળ જડ લાગ્યું, જડ ભરતજી થઈને આવ્યા. ઘણા માણસ હોય મૂઢની ઘોડીએ બેઠા હોય, એક વાર, બે વાર, 5 વાર પૂછો તો જવાબ ન આપે, એને જડ કહેવાય. અને આમ તો હવે વર્તમાનમાં બધાય પેલો ફોન નીકળ્યો છે એટલે લગભગ એવું જ બહુમતી એવી થઈ ગઈ છે. એવા ગુથાઈ જાય એની અંદર એ લાખ તમે પૂછો ને ગમે એવડો આનંદ હાલતો હોય ને તો એમાં એનું ધ્યાન જ ન હોય. કમસે કમ એક વાતને પહોંચાડવા માટે થઈને 3-4 વખત કેવી પડે ત્યારે એને ખ્યાલ આવે. કહેવાનું તાત્પર્ય હવે માણસને કોઈની જરૂર નથી. એ ફોન એવા આવી ગયા, એક ફોન હોય ને વનવગડામાં બેઠો હોય ને તોય જીવન નીકળી જાય. હવે આનંદની, સ્નેહની, મિલનની, લાગણીની કાંઈ જરૂર નથી. ફોન જ એનું બધું છે. નમાલા કરી દીધા છે ફોન માણસને. એક વિચાર કરજો કે આપણું બધું છે ને, આપણી શક્તિ છે ને એને હરણ કરી લીધી છે. જે કાર્ય જીવનની અંદર કરીએ ને એ રાખવું જોઈએ, પણ એટલી આપણે જાણ હોવી જોઈએ કે માણસ છે ને એની ફોન બનાવ્યો છે, ફોન ને માણસ નથી બનાવ્યો. કાંઈ પણ વસ્તુ, કાંઈ પણ તત્પર્ય કરીએ. હવે ભરતજીનો બ્રાહ્મણને ત્યાં અવતાર થયો અને જડ ભરત તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા. મનની અંદર નક્કી કરી લીધું તો કે આપણે ઘણું બોલ્યા, બોલે ના બોર વેચાય અને ન બોલે ને એમાં 9 ગુણ હોય. બને ત્યાં સુધી બોલવું નહીં. કોઈ પૂછે તો જરૂર જવાબ આપો, પ્રેમથી આપો, હસીને આપો.
જડભરતજીએ વિચાર કરી લીધો કે હવે આપણે કોઈને કાંઈ કહેવું નથી, ઘણું કહી લીધું, ઘણું માયા રાખી લીધી. જડભરતજી એવો વિવેક કરતા ને એવો વ્યવહાર કરતા ને એટલે ઘરવાળાઓએ એના ભાઈઓએ બધાએ એમને હાંકી કાઢ્યા, ઘરથી બહાર મોકલી દીધા. જાઓ ભરતજી, તમારી અહીંયા જરૂર નથી, ઘરને ઉપયોગ નથી ને એટલા માટે. ઉપયોગ આપણો બંધ થઈ જાય, આ ઘરને સેવા કરતા હોય ને, દીકરો હોય ને કમાઈને દેતો હોય ને તો માતા પિતાને વાલો લાગે. માણસ કે કામ વાલા છે, નામ વાલા નથી. કામ હોય ને ઈ વાલા છે, નામ વાલા નથી. જડભરતજીને ઘરથી બહાર મોકલી દીધા કે જાઓ, હવે અહીંયા તમારી જરૂર નથી. જડભરતજી મનમાં વિચાર કર્યો કે એટલું તો મારે જોતું હતું કે તમે મને ઘરથી બહાર મોકલો, કારણ કે ભક્તિ કરવામાં ઘર જ રોકે છે. નરસિંહ મહેતા ભગવાનનું ભજન કરતા હતા ને કોઈ આવીને કાનમાં કીધું, મહેતાજી તમારા ધર્મપત્ની છે, રજા લઈ ગયા. નરસિંહ મહેતા કહેવા લાગ્યા, ભલું થયું, ભાગી જજાડ, સુખેથી ભજશું શ્રી ગોપાલ. હવે કઈ બાધા છે જ નહીં. જડભરતજીને એવું બન્યું, ઘર બાધા હતું ને ઘરે ત્યાગ કર્યો. જાઓ ભરતજી, વાડીએ જઈને રહેજો. જડભરતજી વાડી ઉપર ગયા, ખેતરે વાડીની ધ્યાન રાખવા માટે તેને જડભરતજીને રાખ્યા છે. પણ કેવો વિચાર કરતા, સબ ભૂમિ ગોપાલ કી, આપણું કઈ છે જ નહીં, તેરા તુજકો અર્પણ ક્યાં લાગે મેરા, મારું કઈ છે જ નહીં, આ બધું છે ને તારું છે ભગવાન. એટલે પંખીઓને, ગાયોને, વાછરડાઓને, પશુઓને બધાને બોલાવી અને વાડીમાં જે કાંઈ હોય ને ભરતજી ખવડાવી દે સામેથી. ધ્યાન રાખવી તો એક બાજુ રહી, બધું આમંત્રણ આપી બોલાવીને બધું જમાડી દે. ભાઈઓને, ભોજાઈઓને, ઘરવાળાઓને ખબર પડી એટલે જડભરતજીને ત્યાંથી પણ હાંકી કાઢ્યા. હવે અહીંયા જરૂર નથી, જાઓ, હવે તમારે ને અમારે કોઈ સંબંધ નથી. જડભરતજી અહીંયાથી નીકળી જાય. ભરતજી ઘરનો જ્યારે ત્યાગ કર્યો હતો ને સજ્જનો, ત્યારે ભગવાનની માનસી સેવા કરી હતી. પુષ્પ છે ને એ જ્યારે વૃક્ષ ઉપર હોય, એ પરમાત્માને ચડેલા છે, એમાંથી તોડી અને એની સુંદરતાને નષ્ટ કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી હોતી. એ ભગવાનને ચડેલા જ છે. પુષ્પ છે, નદીના નીર છે ને વહેતા હોય, સાગરને મળવા માટે થઈને પરમાત્માને આપ મેળે અર્પણ કરેલા છે. એમાંથી ભરીને આપણે કઈ ચડાવવાની જરૂર હોતી જ નથી. ભરતજી આવા વિચાર કરે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય, ભરતજી માનસી સેવા કરે છે, એની અંદર કોઈ સુખ, કોઈ ભૌતિક અને કોઈ વસ્તુની આવશ્યકતા નથી. કેવલ મનથી ભગવાનની સેવા કરો, પરમાત્મા માની લેશે બધું. અને મન મેલા તન સુંદર હોય. શરીરથી તો સુંદર મજાના દેખાતા હોય, સરસ મજાનો શ્રૃંગાર કર્યો હોય ને મનની અંદર કૂટનીતિ ભરી હોય, ખોટ ભરી હોય, રાગ દ્વેષ જોવાની આપણી દ્રષ્ટિ હોય, બીજાના અવગુણ કાઢવાની દ્રષ્ટિ હોય, મન મેલા તન સુંદર હોય. ભગવાન દૂર દૂરે ત્યાં ન આવે, પણ જ્યાં ભાવ જોવે. માનસી પૂજા ભરતજીની, ઘરથી બહાર કાઢી નાખ્યા હોય, એની પાસે કાંઈ હોય ખરી? અને આમે તમે ભગવાનને કદાચ લાખ ભોજનનો થાળ ધરાવી દો, એવું કોઈ દિવસ બન્યું કે લાલાએ એક લાડવો છે જમી ગયો એમાંથી? આપણું કાંઈ ઓછું થઈ ગયું એમાં? કોઈ દિવસ નહીં બને. આપણા ભાવ છે સજ્જનો, અને પરમાત્મા તો ભાવના ભૂખા છે. બ્રજની અંદર એક સત્ય ઘટના કે બાંકે બિહારીજીનું સુંદર મજાનું સ્થાન છે, મંદિર છે, અને મંદિરની અંદર બાંકે બિહારીજીની પૂજારીજી સેવા કરતા હતા.
રાત્રિએ જ્યારે મંદિર શયન કરાવે ને ત્યારે પણ પૂજારીજી એવું માનતા હતા કે મારા લાલાને જો રાત્રિએ ભૂખ લાગે, ભોજનની ઈચ્છા થાય તો એ શું ભોજન કરે? મંદિર શયન થાય પછી નિયમ એવો હોય કે પછી ક્યારે ભગવાનને કઈ ભોગ ન લગાડાય. દૂધનો ભોગ અર્પણ કરી પટ બંધ થાય, શયન થઈ જાય. વહેલી સવારે મંગલા આરતી માટે મંદિર ખુલે. બાંકે બિહારીજીનું, ભગવાન કનૈયાનું જે મંદિર હોય, તો પૂજારીજી એવું કરતા, એક મંદિરની અંદર એવો નિયમ હતો કે પૂજારીજી 4 લાડવા છે ને એ લાલા માટે પ્રસાદ રૂપી રાખીને પછી પટ બંધ કરતા. અને સવારે જ્યારે આવે તો લાડવા છે ને તૂટેલા અને વિખરાયેલા પડ્યા હોય. પૂજારીજીને એમ થતું કે મારા ભગવાને ભોગ લઈ લીધો છે, મારા પરમાત્મા જમે છે, એટલા માટે થઈને હું હવે નિત્ય લાડવા રાખીશ, ડેઈલી. પૂજારીજી ભગવાનને સાયંકાલે જ્યારે પટ બંધ કરે, મંદિર જ્યારે બંધ કરવાનો સમય થાય, 4 લાડવા છે ને ધરી દે. એક દિવસ એવું બન્યું, પૂજારીજી ખૂબ થાકી ગયા હતા. ભગવાનને પ્રસાદ અર્પણ કરવાનું ભૂલાઈ ગયું. આપણે એવું બને ને પરમાત્માને સેવા કરતા હોય, વ્યવહાર અંદર કોઈ એવો આવી જાય કે ભગવાનને ભૂલાઈ જાય. પૂજારીજી ભૂલી ગયા પરમાત્માને પ્રસાદ ધરવાનું. રાત્રિના જે 4 લાડવા હતા એ ન ધર્યા. પણ જે દુકાનેથી પૂજારીજી લાડવા લેતા ને, લાલો સ્વયં ત્યાં ગયા, બાળકનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને મીઠાઈ વાળા ભાઈની જે દુકાન હતી ત્યાં જઈને કહેવા લાગ્યા કે કાકા લાડવાના અમને પ્રસાદ આપી દો. એ મીઠાઈ વાળા ભાઈ કહેવા લાગ્યા કે લાલા, લાડવા તો બધાય વેચાઈ ગયા છે, હવે કાંઈ છે નહીં દુકાનમાં, સાંજ પડી ગઈ, બંધ કરવાનો સમય થઈ ગયો છે. લાલો કહેવા લાગ્યો કે જુઓ તો ખરી કાકા, હજી હશે. જ્યાં લાડવાના પાત્રમાં જોયું છે ને તો 4 લાડવા હતા. દુકાનદારને ખબર નહોતી આ બ્રજની સત્ય ઘટના છે. એ દુકાનદારને ખબર નહોતી કે આ સ્વયં બાંકે બિહારી છે, 14 ભુવનનો પતિ છે, ત્રિલોકનો અધિપતિ છે, જગતનો નાથ આવ્યો છે, એને ખબર નહોતી. નારાયણ કે દિવસે ક્યાં રૂપમાં આવે આપણે જાણ થઈ જાય તો આપણે સ્વયં ભગવાન થઈ જાય. પરમાત્માની આહટ આવે, એના ભાવ આવે છે સજ્જનો. એ આવે ને ત્યારે આપણે ઓળખી ન શકીએ. આપણી આંખ છે ને એ ઓળખી ન શકે. દુકાનદાર હતા, એ ઓળખી ન શક્યા. લાલાને 4 લાડવા આપ્યા, એને એમ થયું કે મારાથી ભૂલમાં રહી ગયા હશે. એ 4 લાડવાનું પેકેટ બનાવી અર્પણ કરીને કહેવા લાગ્યા લાલા, હવે એના પૈસા. લાલો કે પૈસા કેવાના? મંદિરમાંથી સીધા ભગવાન બાલ સ્વરૂપે આવ્યા હતા. હાથની અંદર એક કડું પહેર્યું હતું ને, એ લાલાએ ઉતારીને દુકાનદારને અર્પણ કરી દીધું. અને આ બાજુ એવી ઘટના ઘટી કે પૂજારીજીને આંખ લાગી અને આંખ પાછી ખુલી ગઈ. પરમાત્માને લાડવાનો ભોગ ધર્યો હતો નહીં ને, એટલે નિંદ્રા પૂજારીજીની ખુલી ગઈ ને યાદ આવ્યું કે મારા ભગવાનને તો મેં આજના પ્રસાદ છે ધર્યો નથી, પણ હવે રાત્રિ બહુ થઈ ગઈ છે, હવે શું કરવું? વહેલી સવાર થઈ, પૂજારીજી નિત્ય કર્મ સ્નાન કરી અને મંદિર અંદર જાય છે તો લાડવા વિખેરેલા પડ્યા હતા. મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે મેં તો લાડવા ધૈર્યા જ નથી, પાકી વાત છે, મને યાદ છે ને, લાડવા છતાંય અહીંયા વિખેરેલા પડ્યા છે. બાંકે બિહારીજીની મૂર્તિ અગર દર્શન કરે છે તો જમણા હાથનું કડું છે ને ભગવાનનું હતું નહીં. થોડીક વારમાં આખા એ વ્રજની અંદર આ વાત છે ને ફેલાઈ ગઈ. કથાનો મર્મ, તમે જે ભક્તિ કરો છો ને એ પરમાત્મા કોક દિવસ એવું બની જશે ને કે કોઈના દુઃખની અંદર ભાગ લેશો ને તો એ ભક્તિ છે ને આપમેળે પરમાત્મા સ્વીકાર કરી લેશે, સ્વયં પોતે ભક્તિ કરી લેશે. એમ નહીં વિચાર કરે કે મારો ભક્ત છે ને એ મને આવી અને ભક્તિ કરે તો જ હું એનો સ્વીકાર કરું. માનસી ભક્તિ છે સજ્જનો.
મનથી જે અર્પણ કરો ને ભગવાન એનો સ્વીકાર કરે છે. અને મન વગર બદામનો શીરો બનાવીને અર્પણ કરી દયો ને, અમારા ઠાકોરજીને તો નિત નવા ભોગ લાગે. દેખાવ જેને કહેવાય, પરમાત્માનો સ્વીકાર કરતા નથી. કારણ કે જે દેખાવ કરીએ ને, જેને ખોટું કહેવાય, જેને દંભ કહેવાય, દંભ કરતા હોય ને એનો એક દશકો હોય, પણ સત્ય ઉપર હાલે ને એની શતાબ્દી બની જાય. 100 વર્ષનું છે સત્ય. જડભરતજી મનોમન ભગવાનની સેવા કરે છે. અને શાસ્ત્રનો નિયમ છે, માનસી સેવા કરો ને થઈ શકે. મનોમન ભગવાનની સેવા કરતા હોય ને એમાં સ્નાનની જરૂર નથી, પવિત્રતાની જરૂર નથી, વસ્ત્રની જરૂર નથી, કોઈ ભોગ વિલાસની કહેવાયની જરૂર નથી. કેવલ મનની જરૂર છે. બધુંય ભગવાનને મનથી અર્પણ કરજો. જડભરતજી માનસી સેવા કરે છે. વનવગડામાં ફરતા ફરતા પરમાત્માને યાદ કરે. અને એ સમય એવું બન્યું કે ત્યાં નિષાદ જાતિના બધાય રાજાઓ હતા અને માં ભદ્રકાલીનું મંદિર હતું. ભદ્રકાલીને બલિ ચડાવવા માટે થઈ અને બલિનું પશુ લઈ આવ્યા હતા. એ સમય એવું બન્યું કે બલિનું પશુ ત્યાંથી ભાગી ગયું, એટલે દૂર વયું ગયું. હવે બલિ કોની અર્પણ કરવી? એટલે નિષાદ રાજાઓએ મોકલા કે જાઓ, જે કોઈ મળે ને એ પશુ લઈ આવો. પશુ ન મળ્યું, જડભરતજી મળ્યા. જડભરતજીને લઈને આવ્યા છે. જાતિના બ્રાહ્મણ છે, જેને 3 જન્મ યાદ છે, છતાંય એક વખત એમ નથી બોલતા કે ભાઈ તમે મને લઈને ક્યાં જાઓ છો. સેવકો બધાય તૈયાર થયા જડભરતજીને લઈને. તમે કોણ છો એ પૂછવાની જરૂર નથી. હાલો, તમારે બલિ માથે ચડવાનું છે ને તમારી બલિ અર્પણ કરવાની છે માં ભદ્રકાલીને. જડભરતજી કે કાંઈ વાંધો નહીં, વિધાતાએ પરમાત્માએ જેમ લખ્યું હશે એમ થશે. બલિ ભલે ચડી જાય પણ બોલવું નથી, કાંઈ નથી, મમતા રાખવી નથી, કોઈને કાંઈ કહેવું. રાજાઓ જ્યાં બલિનું સ્થાન હતું ત્યાં જડભરતજીને લઈ અને સેવકને કે સમય થઈ ગયો, માં ભદ્રકાલીને બલિ અર્પણ કરો. અને જ્યાં તલવાર કાઢી અને જડભરતજીના ગળા આગળ રાખવા જાય છે, માં ભગવતી પ્રગટ થયા અને તલવાર છે લઈ લીધી. જડભરતજીને મુક્ત કરાવ્યા. દુદુંભી વાગવા લાગ્યા. આકાશમાંથી પુષ્પની વર્ષા થઈ. માં ભગવતીનો જય જયકાર થયો છે. ભદ્રકાલી માત કી જયંતે મંગલા કાલી ભદ્રકાલી કપાલની દુર્ગા ક્ષમા શિવા ધાત્રી સ્વાહા સ્વધા નમોસ્તુતે. માતાજી સ્વયં પ્રગટ થયા. જડભરતજીને મુક્ત કરાવ્યા. નિષાદ રાજાના આશીર્વાદ અર્પણ કર્યા. જડભરતજી પાછા ત્યાંથી હાલતા થઈ ગયા. જડભરતજીની ઉત્તમ એવી માનસી સેવા. અને એ સમય સોવીર દેશનો એક રાજવી હતો અને જેનું નામ રહુગણ હતું. રાજા રહુગણને એમ થયું કે હું કપિલ મુનિ પાસે જઈ અને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવા માટે જાઉં. દિલની દાતારી, શુરવીરતા, આ બધી વસ્તુ છે ને જ્ઞાન એ અંદરથી ઉપજે. એ જગતની કોઈ હાટડી ઉપર વેચાતી નથી. કોઈ દાન કરી શકે ને તો દાતારી અંદરથી ઉપજે ને એ દાતાર બની શકે. ભક્તિ કરવી હોય તો એ અંદરથી ઉપજે. જ્ઞાન તો અંદરથી ઉપજે ને એ ભક્તિ કરી શકે.
જનની જણજે તો સુરવીર દાતાર, અરે નકર રેજે તો વાંજણી. એ માતાજીને માને પણ એવી પ્રાર્થના કરાય કે માં, તારા કુક્ષેથી જે પુત્ર જન્મે ને એ કા તો દાતાર હોવો જોઈએ, કા સુરવીર હોવો જોઈએ, કા ભક્ત હોવો જોઈએ. નકર માનો ખોડો છે ને એને લજાવે. અને આ બધું અંદરથી ઉપજે. રહુગણ રાજાને અંદરથી મનની અંદર વિચાર આવ્યો કે મારે જ્ઞાન શીખવા માટે થઈને જવું છે કપિલ મુનિના આશ્રમની અંદર. રાજા રહુગણ તૈયાર થયા, પાલખીઓ તૈયાર થઈ. રહુગણ રાજા પાલખીની અંદર વિરાજમાન થયા અને 4 સેવકોએ પાલખી ઉપાડી છે. બરાબર મધ્ય જંગલની અંદર રહુગણ રાજાની જ્યાં પાલખી પહોંચી એટલે એક સેવકના પગની અંદર મોચ આવી ગઈ, પાલખીને નીચે રાખવી પડી. રહુગણ રાજાને જાણ કરવામાં આવી કે મહારાજ, એક સેવકના પગની અંદર મોચ આવી છે, એટલે તમે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈ અને આજના દિવસે કપિલ ભગવાનના આશ્રમ તરફ આપણે નહીં જઈ શકીએ. રાજા રહુગણ કહેવા લાગ્યા કે હું સોવેર દેશનો રાજવી છું. જે કોઈ મળે ને તમે લઈ આવો. વનવગડામાં જંગલમાં તો કોણ મળે? 3 સેવકો જ્યાં શોધવા માટે થઈને નીકળ્યા ને એટલે ત્યાં બીજું કોઈ ન મળ્યું, પણ જડભરતજી મળી ગયા. જડભરતજીને કે હાલો, તમારે રહુગણ રાજાની પાલખી ઉપાડવાની છે. જડભરતજી પાલખી ઉપાડવા માટે થઈને તૈયાર થયા. બ્રાહ્મણ છે. રાજા રહુગણની પાલખી ઉપાડી અને ભરતજી પગની અંદર કોઈ જીવ જંતુ આવી ન જાય, કઈ પાપ ન થઈ જાય એનું ધ્યાન રાખતા રાખતા એ પાલખી ઉપાડે છે ને જ્યાં જીવ જંતુ આવે ને એટલે કૂદકો મારે. રહુગણ રાજાને પાલખી લાગી. અંદરથી અવાજ આવ્યો કે આ કોણ અજ્ઞાની છે? હું રાજા રહુગણ અને મને આવી રીતનો પાલખી લાગે હાલે. રહુગણ રાજાની પાલખી નીચે રાખવામાં આવી. અજ્ઞાનતા ભૈરા વચન જ્યાં રહુગણ રાજાએ બોલ્યા ને એટલે જડભરતજી જીવનમાં આજ પહેલી વાર બોલ્યા હતા. અજ્ઞાનતા હોય ને, પાપ થતું હોય ને ત્યાં બોલજો, ચૂપ ના રહેજો. એવું ના સમજો કે આપણે શું છે, અહીંયા બોલજો, એનો પક્ષ લેજો. કારણ કે જ્યાં ધર્મ છે ને અહીંયા પરમાત્મા છે. ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. પરમાત્મા સદાને માટે ધર્મનો સાથ દે છે. અજ્ઞાનતા હોય ને, કોઈ ખોટું કરતા હોય ને તો દિલ ખોલીને બોલજો. અહીંયા મોઢ રહેવાની જરૂર નથી. જડભરતજી 3 જન્મમાં કાંઈ બોલ્યા નહોતા, આપણા અજ્ઞાનતાના વચન સાંભળ્યા ને એટલે જડભરતજી બોલ્યા છે કે રાજા રહુગણ, એક જીવને દુખી કરી અને તમે કયું જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈને જાઓ છો? આ સેવકો અગર પાલખી ઉપડાવો છો, જીવોને દુખી કરો છો ને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે એ કયું જ્ઞાન છે? એ શબ્દ પડ્યા. રહુગણ રાજા કહેવા લાગ્યા કે હું સોવીર દેશનો રાજવી રહુગણ. અભિમાનના વચન સંભળાના રાજા જડભરતજી છે એ કહેવા લાગ્યા કે તું તો કેવલ સોવીર દેશનો રાજવી છો. એક દિવસ આ સમસ્ત ભારત ખંડનો હું રાજા ભરત હતો. મારી હાલત જો તારી પાલખી ઉપાડવાની થઈ હોય તો તારી હાલત શું થશે? મારે જો તારી પાલખી ઉપાડવી પડી હોય તો વિચાર કર રાજા, અજ્ઞાનતાની અંદર તારી હાલત શું થશે? રાજા રહુગણ જડભરતજીના ચરણે પડી ગયા. કંઠયામ બ્રહ્મસૂત્રાત્વમ બ્રાહ્મણાયાનમ ત્વા. કંઠની અંદર બ્રહ્મસૂત્ર છે, જનોય છે, તમે કોઈ બ્રાહ્મણ લાગો છો? તો કે હા, મારું નામ જડભરતજી છે. રહુગણ રાજાએ જડભરતજી પાસે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને બધું ભાગ્યથી મળે છે. સજ્જનો, જ્ઞાન ઉપજે ને એ ખુમારી ઉપજે, જ્ઞાન ઉપજે દાતારી, બધું અંદરથી આવે છે.
જેનામાં ભાવ હોય ને ભક્તિનું નિરૂપણ અહીંયા થાય છે. મનોમન પરમાત્માને યાદ કર્યા અને કેટલી યોની 3 જન્મ સુધી જળભરતજીને યાદ હતો. એવી ભગવાનની સેવા કરી છે, એવી પ્રાપ્તિને કરી છે. અને ભાગ્યમાં ન હોય તો કાંઈ ન મળે. લાખ જતન કરી લ્યો તોય જે ભાગ્યમાં હોય ને એ જ મળે. એક બા હતા, એને 3 દીકરા હતા. એ 3 દીકરાને મોટા કર્યા ને 3ના લગ્ન થયા. બહુ વ્યવહારિક ઘર હતું ને બહુ સુંદર મજાનું હાલતું હતું, પણ બા હતા ને એનો જીવ બહુ ટૂંકો હતો. બહુ લોભી હતા. ન કોઈ દી ક્યાંય તીર્થ યાત્રા કરવા જાય, ન દેવ દર્શન કરે, ન ભગવાનની કથા સાંભળે, કાંઈ કરે નહીં. દીકરાઓ વહુએ ઘણું સમજાવ્યું કે બા હાલો ને હરિદ્વાર જઈ આવીએ, ઉનાળો હાલે છે, ગંગાજીમાં સ્નાન કરાવડાવી આવીએ. બા કેવા લાગ્યા કે મારાથી શરીર તો હવે હાલતું નથી, ખમાય નહીં, શરીરમાં શક્તિ રહી નથી, અને બીજું બચાવીને રાખ્યું હશે તો કઈ કામ આવશે. હરિદ્વાર તો આપણે તો આ ઘર જ હરિદ્વાર છે. ઘણું કીધું પણ ન માયના બા. સમય આવ્યો અને બા છે સ્વર્ગવાસ વયા ગયા. દીકરાઓને વહુઓને બધાય સારા હશે. તો મનમાં વિચાર કર્યો મોટા દીકરાએ કે આપણે બા તો હરિદ્વાર ગયા નહીં, પણ એના અસ્થિ છે એ આપણે ગંગાજીમાં પધરાવી દઈ તો આપણી મનની ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ જાય કે આપણે બાને યાત્રા કરાવી. એ મોટા દીકરા છે એ અસ્થિ લઈને તૈયાર થયા હરિદ્વાર જવા માટે. બરાબર હરિદ્વાર પહોંચ્યા ને એટલે એક મિત્રનું ઘર હતું ને ત્યાં એ રાતવાસ કરવા માટે થઈને રોકાણા. વહેલી સવારે ભગવાન સૂર્યનારાયણ ઉદિત થાય અને ગંગાજીમાં મારા માં છે ને એના અસ્થિ પધરાવી દઉં એવો વિચાર કર્યો. હવે જે મિત્રના ઘરે એ રાત વાસો કરવા માટે રોકાણા ને એમના જે ધર્મપત્ની હતા ને એની એવી ટેવ હતી કે કોઈ પણ મહેમાન આવે તો એના થેલા જોઈ લે, તરત જોઈ લે શું લઈને આવ્યા છે. જરાક મહેમાન આડાવડા થઈ જાય ને થેલો જોઈ લીધો. સવાર થયો ભાઈ તો ગંગાજીના કિનારે આવ્યો, આખો થેલો જોયો, અસ્થિ ક્યાંય ન મળ્યા. ઘરે આવીને વાત કરી એટલે એને તો ખબર હતી. એના ઘરવાળાએ બોલાવ્યા કે તમે મારા મિત્રનો થેલો જોયો તો કે હા તમારા મિત્રો તમારા જેવા હોય ને, કાંઈ હતું ને એમાં બકરાના હાડકા તમે નાખી દીધા. કે બકરાના હાડકા નહોતા, એની માના અસ્થિ હતા. એ ક્યાં નાખ્યા તો કે એ તો ગટરમાં વયા ગયા. માન ગટરમાંથી એકાદું બે ગોઈતા અને દીકરાને એમ થયું કે માં છે ને મારા હાથે આ હરિદ્વારની અંદર ગંગાજીમાં અસ્થિ હું પધરાવું એ માને મંજૂર છે નહીં, એટલે કદાચ મારા હાથે ત્યાં નહીં લખ્યું એટલે જ આવું બન્યું, નકર આમ ન થાય. એ અસ્થિ લઈને પાછા પોતાના ગામ આવી ગયા. બધાય ભાઈઓને એને વહુઓને બધાને ભેગા કર્યા. ત્રણેય ભાઈઓની વહુ પતિ પત્નીઓ બધા ભેગા થયા. સાંજનો સમય તો વિચાર કરવા લાગ્યા કે હવે આપણે બધાય એક કામ કરીએ, આપણે બધાય જઈ હરિદ્વાર અને બધાય હાથ લગાડી લાગશું. મોટા દીકરા કે હું ગયો તો ને આવી રીતનું બન્યું, બધાયને બહુ દુઃખ થયું. હવે ત્રણેય દીકરા ને એના ઘરવાળા ને બધાય છે ને હરિદ્વાર પહોંચ્યા. અને આ વખતે હવે દીકરાઓએ વિચાર કર્યો તો કે આપણે ઘરવાળીઓને કઈ કેવું નથી, એટલે ચાંદીની સુંદર મજાની ડબલી બનાવી. એને ખબર પડે કે માના અસ્થિ ચાંદીની ડબલીમાં તો ના પાડી દઈએ તો એમાં પધરાવ્યા. ચાંદીની સુંદર મજાની ડબલી બનાવી. ત્રણેય દીકરા અને ત્રણેયના ધર્મપત્ની હરિદ્વારની અંદર
અસ્થિ છે ને વિસર્જન કર્યા, બ્રાહ્મણને ભોજન કરાવ્યું, ગાયોને ચરો નાખ્યો, વાજતે ગાજતે આનંદથી હરિદ્વારની અંદર ઘણા દિવસો ત્યાં રહ્યા અને પછી પાછા પોતાને ગામ આવી ગયા. બધાય ભેગા થયા ને કેવો આનંદ આવ્યો, કેટલી મોજ આવી. હરિદ્વારની બધાય વાતો કરતા હતા ને એમાં નનકડા દીકરા, નનકડો ભાઈ હતો ને એના ધર્મપત્ની બોલ્યા કે બધી વાત સાચી, આપણે ગયા હતા, ગંગાજીની પૂજા કરી, ખૂબ આનંદ કર્યો, ગંગાજીએ કોઈને કાંઈ આપ્યું ખરી? બધાય વિચાર કરે અમને તો ગંગાજીએ કાંઈ નથી આપ્યું. ઈ નનકડા ભાઈની વહુએ ઓલી ચાંદીની ડબલી હતી ને કાઢી પાછી, જો ગંગાજીએ મને આ ચાંદીની ડબલી આપી, અસ્થિ પાછા આવ્યા. જે ભાગ્યમાં ન હોય ને સજની ન મળે, લાખ જતન કરી લ્યો, અને જે ભાગ્યમાં હોય ને એને આપવા માટે થઈ અને સંસારની કોઈ શક્તિ, કોઈ તાકાત નહીં રોકી શકે. એટલે બધું ભાગ્ય ઉપર મૂકી દેવાનું, કર્મ કરવાના, પણ પ્રભુ જેમ તમે રાખો ને એમ અમે રહેવા તૈયાર છીએ. ભરત રાજાના વંશની અંદર સુમતિ નામે રાજા થયા. 12મી પેઢીએ ગય નામે રાજા થયા અને ગય રાજાની 10મી પેઢીએ વિરજ નામે રાજા થયા. વિરજતે ઇતિ વિરજિતમ. પછી અહીંયા ભરત રાજાના વંશ છે એની સમાપ્તિ થઈ. પંચમ સ્કંદની કથા અહીંયા વિરામ થાય છે. સુખદેવજી મહારાજ 5મા સ્કંદની કથાને વિરામ કરે. 6ઠા સ્કંદની અંદર કથા પ્રારંભ થાય તો બધાએ પ્રેમથી પરમાત્માનું સ્મરણ કરવાનું. બેનો માતાઓ જેમ રાસ લેતા હોય, રમતા હોય, એમ એવું નથી કે પુરુષોને કોઈ બંધન છે કે સોનાની સાકરોએ તમને બાંધી દીધા છે. આનંદ કરવાની બધાને છૂટ છે. એમાં કોઈને મોજની આનંદની વાત છે. ભગવાનનું સ્મરણ થતું હોય અને આનંદ ન ઉપજે ને એ જીવને સંસારમાં ક્યાંય આનંદ ન આવે. જો આ જગ્યાએ આનંદ ન આવે ને તો પરમાત્માના મંદિરે દર્શન કરવા જાઓ, ભાગવતજી, રામકથા, જ્યાં જ્યાં કથા થતી હોય ત્યાં જઈને ત્યાં આનંદ ન આવે તો પછી જીવને એવી કોઈ જગ્યા દુનિયામાં છે નહીં કે આનંદ આવે. તો પ્રેમથી બધાએ સખી આજની ઘડી છે રડિયામણી. સુખના દિવસો છે ને તરત વીતી જાય સજનો. આજ ત્રીજો દિવસ ઉદિત થવા લાગ્યો અને પલવારની અંદર 7 દિવસો વીતી થઈ જશે. અને બનાવવા માટે થઈને 4-4, 5-5 મહિના થયા, સંકલ્પ કરતા હતા. તો પ્રેમથી બધાએ હે રામ રમે સોગ ઠેરે, ધર્મ ના સોગ ઠેરે, એ સવડી બાજરે પડે છે મારા રામની. રામ રમે સોગ ઠેરે, ધર્મ ના સોગ ઠેરે, સવરી બાજરે પડે છે મારા રામની. રામ રમે સોગ ઠેરે, ધર્મ ના સોગ ઠેરે, સવડી બાજરે પડે છે મારા રામની. રામ રમે સોગ ઠેરે, ધર્મ ના સોગ ઠેરે, સવરી બાજરે પડે છે મારા રામની. જય હો. ક્યા બાત.
એ પહેલી બાજી રમવા રામ જનકપુરી માં ગયા તા 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 રામે ધનુષ તોડિયા રે ધનુષ તોડિયા રે સવડી બાજ રે પડે છે મારા રામની ધનુષ તોડિયા રે ધનુષ તોડિયા રે સવરી બાજી રે પડે છે મારા રામને રામ રમે સોગઠે રે ધર્મના સોગઠે રે સવડી બાજ રે પડે છે મારા રામની રામ રમે શોગઠે રે ધર્મના શોગઠે રે સવરી બાજી રે પડે છે મારા રામને એ બીજી બાજી રમવા રામ કિષ્કિંધામાં ગયા તા 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 રામે બાલી માર્યો રે બાલી માર્યો રે સવડી બાજ રે પડે છે મારા રામની બાલી માર્યો રે બાલી માર્યો રે સવરી બાજી રે પડે છે મારા રામની હે રામ રમે સોગઠે રે ધર્મના સોગઠે રે સવડી બાજ રે પડે છે મારા રામની રામ રમે શોગઠે રે ધર્મના શોગઠે રે સવરી બાજી રે પડે છે મારા રામની એ ત્રીજી બાજી રમવા રામ લંકાપુરી માં ગયા તા 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 રામે રાવણ માર્યો રે રાવણ માર્યો રે સવડી બાજ રે પડે છે મારા રામની રામે રાવણ માર્યો રે રાવણ માર્યો રે સવરી બાજી રે પડે છે મારા રામને રામ રમે સોગઠે રે
धर्म ना सोग ठेरे सवड़ी बाजरे पड़े छे मारा रामनी राम रमे शोक ठेरे धर्म ना शोक ठेरे सवरी बाजरे पड़े छे मारा रामनी बाई सारा वीरा जयपुर जाजो जी बाई सारा वीरा जयपुर जाजो जी आता तो ल्याई जो तारा री चुंदड़ी आता तो ल्याई जो तारा री चुंदड़ी सुंदर गोरी भात बता जो जी सुंदर गोरी बात बता जो जी कसिक ल्यावा तारा रे चुंदड़ी कसिक ल्यावा तारा रे चुंदड़ी जय हो ए चौथी बाजी रमवा राम अयोध्या में गया था चौथी बाजी रमवा राम अयोध्या में गया था ए चौथी बाजी रमवा राम अयोध्या में गया था चौथी बाजी रमवा राम अयोध्या में गया था में तिलक तानिया रे तिलक तानिया रे सवड़ी बाजरे पड़े छे मारा रामनी राम तिलक तानिया रे तिलक तानिया रे सवड़ी बाजरे पड़े छे मारा रामने राम रमे सोग ठेरे धर्म ना सोग ठेरे सवड़ी बाजरे पड़े छे मारा रामनी राम रमे शोक ठेरे धर्म ना शोक ठेरे सौरी बाजरे पड़े छे मारा रामनी ए मारा रामा धणी रे तारो महिमा घणे रो वारे आवो मारी नैया ने पार उतारो ए मारा रामा धणी रे तारो महिमा घणो रे वारे आओ मारी नैया ने पार उतारो हे मारा रामा धणी रे तारो महिमा घणे रो वारे आओ मारी नैया ने पार उतारो मारा रामा धणी रे तारो महिमा घणो रे वारे आओ मारी नैया ने पार उतारो राम ओ राम हे राम हो राम हे रामचंद्र भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय पंकजाय नमो नमः पंकजाय नमो नमः बाल
कृष्णलाल जी की। छठा स्कंदनी अंदर સુખદેવજી મહારાજ કથાને આરંભ કરે છે ત્યારે રાજા પરીક્ષિતે આજ ગુરુજીને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે। જ્યાં ક્યાંય ધર્મની ચર્ચા થતી હોય, જ્યાં કોઈ પણ જગ્યાએ ભક્તિ ભાવ થતા હોય, ત્યાં મનને જો શંકા કુશંકા લાગે ને તો અવશ્ય સુખદેવજી મહારાજનું કહેવું એવું છે કે શંકાનું સમાધાન કરવું। રાજા પરીક્ષિતે એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ગુરુજી, જે પુણ્ય કરે, અવિરક્ત જે સેવા કરે, પ્રભુનું જે સ્મરણ કરે, એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય, પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય। નરક કોને કહેવાય અને નરકની વેદના કોને થાય? છઠ્ઠા સ્કંદના પ્રારંભની અંદર આ પહેલો પ્રશ્ન રાજા પરીક્ષિતે સુખદેવજી મહારાજ પાસે પૂછ્યો હતો કે મહારાજ, નરક કોને કહેવાય અને એની વેદના કોને થાય છે? સુખદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાના શંકાનો સમાધાન કર્યો હતો કે રાજન, જે જીવ છે માનવ યોનિની અંદર આવીને જે જીવ ભગવાનનું ભજન નથી કરતા, ક્યાંય દાન અર્પણ નથી કરતા, જપ તપ નથી કરતા, હોમ હવન નથી કરતા, જે વ્રત નથી કરતા, શરીરને જે સુકાવતા નથી ને ભક્તિથી, આવા જે જીવ હોય ને એને નરકની વેદના થાય। આવા જે બધાય જે જીવ ઉત્પન્ન થાય છે ને, નરકની વેદના એને થાય છે રાજન। કારણ કે ભગવાને 84 લાખ યોની બનાવી છે ને સજ્જનો, એમાંથી માનવ યોની છે ને એ પરીક્ષાની યોની છે। બીજી બધી યોનીને શિક્ષા કરી છે ભગવાને, કેવલ ને કેવલ મનુષ્યને પરીક્ષા કરી છે। ઋણમાંથી મુક્ત થવું હોય ને તો એમાં માનવ યોની છે, જેનું લીધું હોય ને એને સુપ્રત કરવા માટેની યોની છે આ। અને આપણે જ્યારે ઋણને ચૂકવવાને બદલે ઋણને ચડાવવાનું કાર્ય કરીએ છીએ, જ્યાં મળે ને ત્યાં લેવાની વૃત્તિ રાખીએ છીએ। ઋણને ચૂકવવાની વાત છે। પરીક્ષાની યોની છે સજ્જનો, સમજી જાજો, વિચાર કરી લેજો। જીવનમાં પરમાત્માએ એવી ઘડી દીધી હોય તો એ ઘડીનું સાધન કરી લેજો। તો રાજા પરીક્ષિત જે ભક્તિ ભાવ નથી કરતા, પરમાત્માનું જે સ્મરણ નથી કરતા, વ્રત જપ તપ કરી અને જે દેહને સુકાવતા નથી ને, નરકની વેદના એને થાય છે। નરક તો ભોગવવાનું જ છે સજ્જનો પછી। અને જેને અહીંયા કાંઈ નથી જોતું એને વાં જોઈ છે સ્વર્ગની અંદર, પ્રભુ અહીંયા ન મળે તો કાંઈ વાંધો નહીં, હું પુણ્ય કરું છું, સ્વર્ગમાં મારી એક ખુરશી રાખજો, અહીંયા જગ્યા જોઈ છે આપણે। પણ તો એવા કર્મ કર્યા હશે, દેવ બધાય બન્યા છે ને, બધાય માનવ બનીને આવ્યા હતા અને એની એવા કર્મ કર્યા છે અને દેવ બનીને સ્વર્ગ ભૂમિ ભોગવે છે। નિજ ઈચ્છા ધારી લિયો મનુષ્ય અવતાર। આ કૃષ્ણ, રામ, વામનજી, આ જે કોઈ ભગવાન આવ્યા છે ને એ પરમાત્મા કોઈ સ્વયં શક્તિશાળી બનીને નથી આવ્યા, માનવ બનીને જ આવ્યા છે, તમારા ને મારી જેમ મનુષ્ય બનીને જ આવ્યા છે। પણ માનવે
જ્યારે એવા કર્મ કર્યા અને દેવની અંદર રૂપાંતર થઈ ગયા, માનવ છે દેવ બની ગયા છે. રાજા પરીક્ષિતને સુખદેવજી મહારાજ સંભળાવે છે, રાજન, સંસારમાં એવા અમુક વિરલા હોય, અમુક તારાઓ હોય, અમુક ભક્ત હોય જેને નરકની વેદના ભોગવવી નથી પડતી. બાકી તો આ જગતનું સ્વર્ગ ને નર્ક છે ને એ અહીંયા જ છે સજ્જનો. ઘરની અંદર તમે જાઓ અને જ્યાં તમારું માન સન્માન હોય, તમને આદરપૂર્વક આપણા ઘરની અંદર આપણે આદર આપતા હોય તો એ ઘર સ્વર્ગ છે સજ્જનો, અને નકર એ જ ઘર નર્ક છે. જ્યાં આપણે કોઈ બોલાવવાને પૂછવાય રાજી ન હોય, આપણી કોઈ વાત સ્વીકાર કરવા રાજી ન હોય, આપણા વિચારને કોઈ લેવા માટે થઈને એનો આગ્રહ ન રાખતા હોય, એ ઘર નર્ક છે. આપણા જ કર્મનું ફળ છે એ બધું. શ્રીમદ ભાગવતની કથા છે સજ્જનો, એની અંદર વક્તા એક કથા કે શ્રોતા છે ને એ અનેક કથાઓ સમજે છે. વક્તા કેવલ એક કથા કરે, શ્રોતા વક્તા કરતા મોટા છે. કારણ કે ભલી ભાતી એને બધી જાણ હોય, બધી ખબર હોય ને પછી સાંભળતા હોય. નરકની વેદના કેવા જીવને ભોગવવી પડે કે જેને ભક્તિ ના કરી હોય. અને આ યુગની અંદર અત્યારે આપણે એવું સમજીએ છીએ કે સવારે વહેલા ઉઠીએ, નાસ્તો કરીએ, ચા પાણી પીએ, મધ્યાહન કાલનું ભોજન લઈ ટીવી જોઈ, સાંજે સુઈ જાય, જે કાંઈ આપણા કર્તવ્યમાં આવ્યું હોય એ કર્મ કરીએ, ભૌતિકવાદની અંદર જીવનને વિતાવી દઈએ. માનવનો અધિકાર નથી સજ્જનો. રામ અવતારની અંદર રઘુ નામના રાજા થઈ ગયા. હવે રઘુ રાજાનો એવો નિયમ હતો કે 12 મહિના સુધી કમાવું, શ્રદ્ધાથી, ભક્તિથી, ભાવથી કમાવું, અને કમાઈને પછી એ દાનમાં દઈ દેવું. મકર સંક્રાંતિનો દિવસ આવે ને ત્યારે એ બધુંય પાછું દાનમાં દઈ દેવું, કાંઈ હોય તો ઉપાધિને પાછી. અને પાછું છે આપણે જીવન એકડે એકથી પાછું પ્રારંભ કરવાનું. હવે એ સમય કઈક એવી ઘટના ઘટી અયોધ્યાપુરીની અંદર. રઘુ રાજા રાજ્ય કરે છે. એ અયોધ્યા નગરીની અંદર એક ગુરુ હતા, અને ગુરુને ત્યાં શિષ્યો છે વિદ્યા અભ્યાસ કરવા માટે થઈને આવ્યા હતા. હવે જો શિષ્ય હોય એના વચ્ચે અને વિદ્યાર્થી હોય ને એના વચ્ચે બહુ ઘણો અંતર હોય છે. વિદ્યાર્થી છે ને એ મૌખિક ભાષા જેને કહેવાય, ગૂંથેલું જ્ઞાન જેને કહેવાય, કોક કહે ને સાંભળેલું જ્ઞાન જેને કહી શકાય. વિદ્યાર્થી છે ને એવું જ્ઞાન લે, અને શિષ્ય છે ને સમર્પિત થઈ જાય છે. આ શિષ્ય અને વિદ્યાર્થી વચ્ચેની પરિકાષ્ઠા. પછી ગુરુ અને શિક્ષક કોને કહેવાય? શિક્ષકો એ ગુરુ ના બની શકે ક્યારેય. દત્તાત્રેયજી હતા એ નોખી વાત હતી કે જેને 24 ગુરુ ધારણ કર્યા હતા, પણ શિક્ષક છે ચોપડીનું લીધેલું જ્ઞાન છે ને જેમાં લખાણ છે ને એ આપી દે, ગોખાવી દે, અને વિદ્યાર્થી છે ગોખી લે. એને શિષ્ય અને ગુરુ ના કહી શકાય, વિદ્યાર્થીને શિક્ષક કહી શકાય.